ہلو السلام علیکم. افو خان صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں بھائی, آپ کون؟ آپ نے 2-3 دن پہلے مجھے کال کیا تھا تو میں اس وقت بہت مصروف تھا. آپ کا نام مجھے نمبر میرے موبائل میں سیو کیا ہوا ہے افو خان کے نام سے. جی آپ کون بھائی بول رہے ہیں؟ جناب والا کیوں بات کیے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں تو ذرا خیریت پوچھ لو. آپ کون بول رہے ہیں, نام تو بتا دیجیے اللہ کے بندے. میں اللہ کا بندہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی, اور میں غوث پاک کا غلام اور خواجہ غریب نواز کا غلام ہوں. میرا نام ہے شیخ جلال الدین چشتی. اچھا جلال الدین چشتی صاحب, تو مطلب یہ نوکری کرنے کے کتنے روپے آپ کو ملتے ہیں؟ کس کی نوکری؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا میں غلام ہوں, تو ان کے غلام بننے کے کام کاج کرنے کے کتنے روپے ملتے ہیں؟ آپ لوگ روپیہ کی نوکری آپ کرتے ہو. ہاں اچھا, آپ مطلب کسی اور چیز کی کیا, مطلب مزار پہ چرس ورس مل جاتی ہے فری میں؟ چرس ہیں؟ اچھا بھائی پیسے کے لالچی نہیں ہے تو بھائی ہو سکتا ہے نشے پتی کے لالچی ہوں. اچھا تو یا عورتوں کا ناچ واچ دیکھنے کو مل جاتا ہوگا. ہاں, یا عورتوں کا ناچ دیکھنے کو مل جاتا ہوگا. تو جو آدمی جیسا ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں بھی ویسا ہی سوچتا ہے. نہیں, کیونکہ آپ نے جو اپنے آپ کو بتایا ہے نا وہ سارے آدمی ویسے ہی ہیں. سعودی کے شیخوں کا کام ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اور اللہ کے نبی کی امت میں. اب اس کے علاوہ غوث اعظم کے غلام اور فلاح کے غلام, یہ سب تو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں بھائی. اچھا, یہ سب غلام بننا ہم کو نہیں ہے دین اسلام میں. اتباع کرنا ہے اللہ کے اور اللہ کے نبی کی. تو اور اولی الامر کے, اولی الامر آدھا چھوڑ دیں گے آیا؟ اولی الامر تو میرے بھائی اللہ اور اللہ کے نبی کے تابع ہیں نا. تو ہم بھی اللہ کے نبی کے تابع ہیں. تو اولی الامر کی بات اگر اللہ اور اللہ کے نبی سے ٹکرائے گی تو آپ میرے بھائی کہاں چھوڑتے ہیں اولی الامر کو؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تابع ہیں ہمارے بزرگان دین. جب اطیع اللہ لے کر گمراہ کرو گے تم لوگ تو خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے نام کا بھائی کلمہ پڑھایا تھا, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تو یہ کون سا میرے بھائی یہ دین سے ثابت ہے, کون سے قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ وہ تو فوائد فریدیہ پیج نمبر 83. ایک شخص آتا ہے خواجہ معین الدین چشتی کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے اپنا مرید بنا لیجیے. تو وہ کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ معاذ اللہ. تو انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا دیا. تو اپنے نام کا کلمہ پڑھانا یہ کون سے میرے بھائی نبی کی تعلیم ہے؟ اچھا, ذرا سنجیدگی سے گفتگو کیجیے تو آپ کے میں یہ طرح لیجیے بھائی, مطلب آپ کی مطلب کتابیں کھولنا اسٹارٹ کیا تو رائٹ ٹائم ہو گئے. نہیں بھائی, آپ سنجیدگی سے گفتگو کریں گے. تو ہم نے کون سی میرے بھائی آپ کو گالی دے دی؟ جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے سنا دیا. مانیے اولی الامر کو, اپنے بزرگان دین کو, ان کے نام کا کلمہ پڑھیے. آپ اولی الامر, اسی ہم بتا رہے ہیں ہمارے بزرگان دین کا بولنے کا مقصد کیا تھا, کس لیے بولے ہیں. آپ اس لیے بولے بتائیے. پہلے کہنا یہ ہے کہ جو آدمی کسی اپنا کلمہ کسی امت کو پڑھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور کسی نے اپنا کلمہ پڑھائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کے کہنے سے آپ کا فتویٰ کیا ہے اس پر کیا فتویٰ ہے؟ فتویٰ تو مفتی دیتے ہیں بھائی, میں کوئی مفتی تھوڑی نہ ہوں. بس یہ ہے اگر کوئی اپنے نام کا کلمہ پڑھا رہا ہے تو وہ ختم نبوت کا انکاری ہے. لگایا ہے, بتائیے. وہ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا ہے اور وہ اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے. تو وہ تو میرے بھائی بہت بڑا گمراہ جاہل اشد نمبر کا ایک نمبر کا دجال ہے, جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانے اور اپنے آپ کو نبی مان لے, خود ساختہ نبی. ہاں, تو خود ساختہ نبوت کا دعویٰ اگر کیا ہے تو کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. پہلے یہ کہیے. ارے وہ کافر ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, کوئی بھی ہو, لیکن دیندار تو نہیں ہو سکتا نا, بزرگان دین تو نہیں ہو سکتا. جس نے بھی اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیا ہے, جس نے نہیں, خواجہ معین الدین چشتی پہ پہلے بات چل رہی ہے, ان کے بارے میں آپ فتویٰ ٹھوکے. ان کے بارے میں بتاؤ. آپ پہلے یہ بتاؤ تمہارے جو علماء اہل حدیث کے بڑے علماء اکابرین علماء ہیں, جن میں مولانا یہ جو نواب صدیق حسن خان بھوپالی, ہاں, انہوں نے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو
अपना बुजुर्ग कहाँ है किताब में लिखे हैं। अरे कोई भोपाली हो या नेपाली हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। अपने नाम का कलमा पढ़ाना ये कुरान से साबित है कि नहीं है, ये बताइए आप। हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, कुरान हदीस को मानते हैं। आप हमें किसी गैर नबी की बात बिना पेश ना कीजिए। की बात हम नहीं लिया कि तुम्हारी जमात इस वक्त कोई दुनिया में मौजूद है जो लो मेरे भाई, हम लोग दुनिया से आपने चांद पे फोन किया है, मंगल पे फोन किया है। मेरे भाई मेंटल वाली बात करते हो। मेंटल वाली बात तुम कर रहे हो, तुम कटी पतंग की तरह बात कर रहे हो। दुनिया में ही तो है, तभी तो आपने फोन किया है, तभी तो बात कर रहे हैं। नहीं, ये दुनिया में कौन सी जमात में तुम जुड़े हो? हम अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस। तुम्हारी जमात का इस वक्त शेख अब्दुल कादिर का नाम अरे सुन लो मेरे भाई, आपके पुराने पीर शेख अब्दुल कादिर भाई वो जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन के सफ़ा नंबर 704 पे लिखते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का एक ही नाम है, अहले हदीस। हाँ, तो बुनियतुत तालिबीन को पूरा मानते हो ना तुम? पूरा क्यों मानेंगे? जो बात कुरान की साबित है उसको मानेंगे ना। तो बुनियतुत तालिबीन शेख मोइनुद्दीन शेख अरे बुनियतुत तालिबीन में तो कव्वाली गाना भी जायज है, तावीज़ पहनना भी जायज है, तो उसको कोई ना मान लेंगे। तालिबीन को तुम जहाँ जहाँ पसंद आए उतना मानोगे, बाकी छोड़ दोगे। अरे भाई आप रास्ते में जा रहे हैं, दीवार पे 2 लाइनें उतरी हुई हैं कि चोरी करना हलाल है और धोखा देना गुनाह है। तो एक दीवार पे 2 बातें उतरी हैं, तो जो बात सही है उसी को तो लेंगे। तो धोखा देना गुनाह है, हमने इस बात को ले लिया। सुनो, चोरी करना हलाल है, इस बात को छोड़ दिया। जरूरी थोड़ी ना कि जो बात एक दीवार पे उतरी हुई दोनों बात को माने। आपको मानो फिर बाद में बात करो। भाई असल में आपका ऊपर वाला माला थोड़ा कमजोर है, ठीक है। सुबह सुबह भाई नाश्ते में घोड़े वाले चने खाया कीजिए, उससे दिमाग तेज हो जाएगा। क्या रहे हो तुम्हारा मेंटलिटी तो सही। अरे आपके जो भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया, तो क्या ये दुरुस्त है? क्या उनको अल्लाह के नबी के नाम का कलमा भाई को नहीं अच्छा लगता था जो उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़वा दिया? तुम्हारे नजदीक आज तक कोई हक पर कायम रहा ही नहीं। अरे ये सब बोल बच्चे मत दीजिए, आप भाग रहे टॉपिक से। हुआ ही नहीं, सिर्फ तुम तने भाई हम पैदा हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बता दीजिए अपने नाम का कलमा पढ़ाना जायज है या नहीं? नहीं, तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ में दुनिया में मुसलमान कितने हैं? तुम जैसे मुसलमान दुनिया में कितने हैं बताओ। अरे आप मेरे भाई ये सब जो सर्वे है ये जाके किसी अच्छे आदमी से कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं गिनती करके आपको बताऊं। आप इतना बता दीजिए अपना नाम का कलमा पढ़ाने वाले वलियों की कितनी गिनतियां दुनिया में? दुनिया में ऐसे कौन कौन से वली अल्लाह पैदा हुए जिन्होंने अपने अपने नाम का कलमा पढ़ाया? बताइए, एक का नाम बताइए। हाँ? तो पहले तो तुम गौसे आजम पर अब्दुल कादिर जिलानी पर बात कर लो। यानी कि मेरे भाई कलमे से आप भाग रहे हैं? नहीं, कलमा से नहीं भाग रहा हूँ। कलमा आपको मतलब ज्यादा पसंद है, ठीक है। अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आपको बड़ा अच्छा लगता है चिश्ती रसूल अल्लाह कहना, है ना? हमको चिश्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम शेख जलालुद्दीन चिश्ती है। तो आप जलालुद्दीन चिश्ती हैं, तभी तो चिश्ती के नाम का कलमा पढ़ के आप अपनी चिश्ती को बचा रहे हैं। चिश्ती का नाम का कलमा तुम कोई सऊदी के रियाल का कलमा पढ़े हो? सऊदी के रियाल का कौन सा कलमा पढ़ लिया भाई? सऊदी कलमा पढ़े हैं। और चिश्ती से भी आपका कलमा कौन सा ये बताइए? आप अपना कलमा पढ़िए। आप अपना कलमा पढ़िए। हाँ, हम भी अगर कहें ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह तो कोई हर्ज नहीं है। हमको हमारा कलमाए तौहीद का इनकार कर दिया, दीन की जो बुनियाद थी उसका इनकार कर दिया। ठीक है मेरे भाई, ये ऑडियो बहुत काम की है। ये जलालुद्दीन भाई चिश्ती साहब अपनी जुबान से कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह कलमा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। माज़अल्लाह तौबा। अल्लाह आपको हिदायत दे।